May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. We still in Luke chapter 1. 자, 누가복음 1장의 말씀을 연이어 나누고자 합니다. But today we're not going to focus on the person, but because there is a lot of person in chapter 1, but I want you to more focus on something that is good to learn today. 누가복음 1장에는 여러 명의 등장 인물이 나옵니다. 그러나 오늘은 그 인물의 중심을 맞추지 않고 이 1장 안에서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 교훈을 살펴보고자 합니다. Today we will focus on Zechariah praise song. 오늘은 그 사가랴의 찬송을 집중적으로 나누려고 하는데요. Because there is a message that very special to the Christian being proclaimed in Zechariah prophecy. 왜냐하면 사가랴를 통하여 그가 하는 말에는 예언적 교훈이 들어 있기 때문인데요. Exactly, we can divide it into two sections. 이 사가랴의 찬송을 두 개로 나눌 수가 있습니다. One section is talk about God fulfillment in Jesus Christ through three great covenants. 첫 번째는 세 종류의 그런 하나님의 언약을 통하여서 하나님께서 성취하신 것이 첫 번째 섹션이 될 수 있고요. And the second section is about the prophecy upon John the Baptist and his ministry. 두 번째는 그 세례 요한의 일생과 그의 삶을 통하여 주께서 예언을 성취해 가시는 것, 이 두 가지로 나눌 수가 있는데요. Three great covenants that Zechariah mentioned in his prophecy about Jesus Christ, that Jesus Christ is going to fulfill Abraham covenant, David covenant, and new covenant. 자, 사가랴를 통하여서 하나님께서 세 개의 큰 언약을 말씀하고 계시는데 그게 무엇이냐면 아브라함에게 주신 아브라함의 언약, 다윗에게 주신 다윗의 영원한 언약, 그리고 새 언약, 이 세 가지 큰 언약을 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 성취하신다라는 것을 사가랴의 입을 통해서 예언했다는 것이지요. Exactly, this covenant itself has a lot of information that I would like to divide it into three. But if I divide it into three, we're not going to go from chapter 1. It's going to get too long in chapter 1. So 제가 I try to 여러분들을 pack it in. 여러분들을 위하여 아브라함의 언약만 따로, 다윗의 언약만 따로, 새 언약을 따로 하려다가 이 세 개를 한꺼번에 3종 세트로 묶어서 말씀을 나누려고 결정을 했습니다. Okay. Jesus not born when Zechariah make this prophecy. 예수님이 이때 사가랴가 예언을 했을 때 아직 그분은 태어나지 않으셨어요. But Zechariah know that Jesus will born because he see Mary, and then Mary at the time pregnant for 3 months when the prophecy been prophesying. 이 사가랴가 예언을 할 당시는 바로 마리아의 뱃속에 3개월 된 예수 그리스도 잉태한 상태였는데요. So prophecy of Zechariah exactly giving us understanding what Jesus Christ will do or what exactly Messiah will do. 자, 이 사가랴의 예언을 잘 살펴보면 우리 주 예수 그리스도께서 어떠한 일을 하실지 그 메시아적 사명을 성취하심에 대하여 그가 예언하고 있습니다. We need to know that there is an unconditional covenant, there is a conditional covenant. 여러분, 계약에는 두 가지 종류가 있습니다. 무조건적 계약과 조건적 계약으로 나뉘지요. Covenant of Noah sample is unconditional because it doesn't matter human do or not, God will not put the rain more into flooding the earth. 노아에게 주셨던 그 무지개 언약은 무조건적 언약입니다. 즉 인간이 어떠한 죄악을 짓든지 다시는 물로 심판하지 않겠다라고 하는 무조건적인 계약이었습니다. But the law, the Mosaic,
the Moses covenant is conditional, which means if you do certain law, if you do the law, then you will get blessed. 그러나 모세의 법은 어떻습니까? 예를 들면 그것은 조건적 계약이라 할 수 있습니다. 너희가 내 명령을 순종하면 나의 백성이 되겠고 나는 너의 하나님이 되겠다라고 하는 그 상호 조건이 주어져 있습니다. Why Zechariah did not mention about the covenant of Moses to prophesy about Jesus Christ? 자, 그런데 이 사가랴가 예수 그리스도에 관한 예언을 할 때 왜 모세의 법을 인용하거나 그것을 사용하지 않았을까요? Why only these three covenants? We will see because it's related to Jesus Christ. 자, 왜 세 가지 언약을 통하여 예수 그리스도에 대하여 예언했을까요? 이 아브라함과 다윗과 새 언약은 유기적으로 연결이 되어 있습니다. Let's read 71 to 1장 73. 71절로 73절입니다. 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 구원이라. 우리 조상을 긍휼히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 맹세하신 맹세라. So Zechariah say that based on Abraham covenant, God gonna save us from our enemy. 자, 아브라함에게 허락하셨던 그 맹세, 그것을 통하여서 우리를 모든 원수에게서 구원하시겠다라고 하는 아브라함의 You see, Abraham 언약을 covenant 말씀하시죠. has a relation with us. 자, 그렇다면 이 아브라함에게 언약하신 그 아브라함 계약이 우리에게도 유효할까요? Zechariah say Jesus Christ exactly fulfilling the Abraham covenant. 예수 그리스도는 바로 이 아브라함의 언약을 성취하신 분이다라고 사가랴가 예언하고 있습니다. It means the covenant to Jesus Christ is also to His body. It means we who will receive the promise of Abraham covenant. 자, 그렇다면 우리는 한 몸된 지체로서 아브라함에게 주셨던 그 예언을 언약을 성취하셨다면 곧 그것이 우리에게도 동일한 성취인 것입니다. So let's see, is it really Jesus' ministry based on Abraham covenant? 자, 그렇다면 예수님께서 사역하신 것이 이 아브라함에게 언약 주신 것 그것의 성취로서의 사역인지 그것을 한번 잘 살펴보십시오. Genesis 12. 창세기 12장 2절로 3절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. Wow, very good. Bless. 굉장한 축복을 주께서 약속해 This is 주셨어요. also unconditional. 이 약속은 바로 무조건적인 약속이었습니다. It doesn't matter what Abraham do. It doesn't matter what Jewish people do. God keep His promise. 그러니까 유대인들의 삶의 행태가 어떻게 바뀌든지 또는 그들이 하나님을 어떻게 배신하든지 하나님께서 이 아브라함에게 주셨던 이 일방적이고 조건적인 계약은 반드시 성취하겠다라고 하는 것입니다. But how can Abraham receive this covenant? 그런데 이 아브라함이 이 엄청난 언약 이거를 어떻게 받아들였을까요? 어떻게 그럼 그 약속을 받았을까요? Simply by believing it. 하나밖에 답이 없어요. 믿었더니 그게 내게 된 거예요. When Abraham been told every kind of thing, Abraham just say, yes, I believe it. 아브라함에게 이 말 저 말을 주께서 전달하셨는데 아브라함이 그 모든 하나님의 말씀을 믿게 된 거예요. 마음으로 믿었죠. That's what make Abraham special. 그래서 하나님께서 하신 그 말씀을 믿었던 것 이것이야말로 믿음의 조상 아브라함의 바로 복이었던 거죠. So if you continue chapter 15, you're gonna see God say, okay, take an animal, take a bird, and carry it two, and then let's make 그 covenant. 동물을 반으로 갈라서 And also 놓고 put it bird. 그리고 그 옆에 새도 같이 놓았어요. So in that generation, when somebody make a covenant or promise each other, they will walk between that animal. 당시 계약의 방법, 계약하는 그 사인이 무엇이었냐면요. 그 짐승을 잡아서 배를 가릅니다. 그래서 이것을 양쪽으로 놓고 그 사이로 그 두 쌍방 계약자 간에 두 사이를 지나가는 거예요. And then they will say, if we break the promise, we will be dead like this animal.
우리가 만약에 지금 여기에 계약한 이 계약을 파기한다면 우리의 생명은 여기에 있는 짐승처럼 이렇게 죽게 될 것이다라고 하는 계약의 사인이었어요. But you see, when God, Abraham finished preparing that thing, God make Abraham sleep. 그런데 이 모든 것을 다 준비해 놓고 아브라함이 잠이 드니 이런 말씀이 And then 있죠. God himself walk in the middle. 그래서 이 양쪽에 쪼개진 사이를 아브라함은 확 잠들어 있고 누구 혼자 거기를 걸으십니까? 하나님의 영이 혼자 친히 거기를 And God 지나십니다. make a promise to himself. 그리고 하나님께서 이 약속은 내가 반드시 지키리라 하고 If I did not keep 당신이 it, I'm going to be dead like this. 내가 이 약속을 지키지 않는다면 내 인생이 이렇게 될 것이다 라고 하는 하나님 자신의 언약의 표징이었습니다. So impossible God to break his promise. 그렇기 때문에 하나님께서 그 하신 말씀을 지키지 않는다는 것은 불가능한 것이죠. 이 아브라함의 계약에 있어서. It's so powerful covenant that of course if that's for the Christian, that's going to be very good covenant. 이 약속은 매우 강력한 힘이 있었고 또한 이것이 우리 크리스찬들에게도 동일한 So, what a 힘입니다. 어떤 연관이 있을까요? 그럼 오늘 우리에게 있는 Zacharias said, Jesus also will do the same. 사가랴의 예언을 보시면 예수께서 동일한 일을 행하시겠다라고 말씀하십니다. In the relationship between God and Abraham, Jesus also will do in the relationship between him or between God with Christian. 즉 하나님께서 아브라함에게 하신 그 약속 그대로 예수 그리스도께서 믿는 자들에게 동일한 약속의 형태로 지키시겠다는 That's 것이지요. the reason. How do you count it become righteous person? 여러분들이 왜 의인이 됐어요? 의인이 되게 한 이유가 뭐죠? Just by believing what Jesus do. 주께서 말씀하신 것을 마음으로 믿어서 의에 이르게 되는 의인 된 것입니다. And then, how can you be saved? 여러분 어떻게 구원받았어요? Just sleep. 여러분이 잠자다가 어떻게 구원받으셨네요? When you sleep, God will keep His promise. 여러분들이 잠에 빠져 있는 그 시간에도 주님께서는 우리에게 그 약속을 지키시고 이행하십니다. Only those who really trust God, who really believe in the promise of God can sleep. Yes, you know what does it mean sleep. 여러분 그 하나님을 얼마나 철석같이 믿었으면 그 잠을 잤을까요? 온전한 신뢰가 있는 자 그들에게 주신 그 신뢰가 있는 자에게 하나님께서 친히 당신의 약속을 That's the 지킨다는 reason 거예요. God said like this. John 3:16. 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. So what God demanding? It's belief. 영생을 얻는 데 있어서 무엇을 요구하셨어요? 믿기만 하라는 거예요. How can you be justified with faith? 여러분이 어떻게 믿음으로 의롭다함을 받을 수 있습니까? That's the work of Jesus Christ. 예수 그리스도께서 일을 해 주셨기 때문에 우리는 그것을 믿기만 하면 그냥 의를 값없이 받게 되는 것입니다. So Paul explained this thing more clearly. 사도 바울이 아주 선명하게 이 말씀을 설명하고 계십니다. 갈라디아서 3장 6절로 9절입니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 이것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 아들인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방이 너를 인하여 복을 받으리라 하셨으니 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 아멘. So if you just believe, you are the children of Abraham. 여러분들이 아브라함이 하나님을 믿었던 것처럼 여러분이 그 말씀을 믿기만 하면 아브라함의 복이 함께 우리에게 온다는 거예요. Then you will be blessed along with Abraham. 오, 그렇게 아브라함이 믿었던 것처럼 믿기만 하면 아브라함께 복도 우리가 받는다는 거예요. So our righteousness been credited to us just like been credited to Abraham. 하나님께서 우리에게 허락하신 이 의와 은혜는 바로 아브라함에게 허락하셨던 것과 동일한 것입니다. Probably say,
Is it really? Yes, it's really. This is what written in Rome chapter 4, 23 to 로마서 24. 4장 23절로 24절입니다. 저에게 의로 여기셨다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 아멘. So the question is very simple. Do you want to believe Jesus is the Lord? Jesus that in the cross are for your salvation? If you just believe that thing, 자, it's 여러분 will credit to you as a righteousness. 그렇습니다. 예수 그리스도께서 나를 대신하여 내 죄를 대신하여 십자가를 지셨다라고 하는 사실을 믿음으로 믿고 그분을 나의 구세주로 나를 대신하여 죽은 분으로 내가 그것을 받아들이기만 한다면 예수 그리스도께서 가지신 그 의가 내게도 전가된다라는 것입니다. So Paul continues to say, if you've been baptized in Jesus Christ, you become one in Jesus Christ, and you will be called the seed of Abraham. 그래서 누구든지 그리스도와 합하여 침례를 받은 자는 바로 그리스도께 속한 자로서 우리가 동일한 아브라함에게 주셨던 그 약속을 우리도 받게 되는 유업의 상속자라는 It 거예요. doesn't matter you are Jew or Gentile, slave or free, male or female. 자, 여기에는 구분이 없습니다. 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자나 없이 다 그리스도 안에서 함께 세례받은 그것에 우리가 동참하기만 한다면 부활도 축복도 우리의 것입니다. So the question now, do you accept what Jesus do? 자, 그렇다면 여러분에게 질문을 다시 던져드립니다. 예수 그리스도께서 하신 그 모든 사역을 여러분은 믿으시는가 하는 거예요. By faith, remember, only by faith. 여러분, 구원이라는 것은 오직 그분이 하신 것을 내가 믿는 것이지 내가 무엇을 보태어서 받는 것이 아님을 기억하십시오. If you believe you are righteous, you are Abraham's seed, you deserve Abraham bless. 여러분이 믿으셨습니까? 그렇다면 여러분 의인이십니다. 여러분 의인이 되셨습니까? 그렇다면 아브라함의 씨입니다. 아브라함의 후손입니다. 그렇다면 아브라함에게 주신 그 축복이 여러분의 것입니다. 아멘. Now, Zechariah also said like this, that Jesus will come to fulfill Davidic covenant. 자, 그리고 사가랴가 예언을 통하여 또 무엇을 말씀하셨냐면요. 다윗의 언약 그것을 성취하겠다는 Salvation 건데요. through David. 다윗을 통하여 우리에게 구원을 주시겠다라는 예언을 합니다. 누가복음 1장 68절로 70절입니다. 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌아보사 속량하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그 종 다윗의 집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선지자의 입으로 말씀하신 바와 같이. Is it Jesus' ministry based on David covenant? 그렇다면 사가랴가 예언한 것이 맞나 볼까요? 자, 예수님께서 이 땅에서 사역하신 그 사역이 다윗에게 주었던 그 언약 그대로 다윗한테 언약했던 그대로를 지금 예수님이 받아서 성취하신 걸까요? Yes, David's covenant been fulfilled by Jesus Christ. 그렇습니다. 하나님께서 다윗에게 허락하시겠던 그 언약이 바로 예수 그리스도 그의 삶을 통하여 온전히 성취되었습니다. Probably you start to say, what is Davidic covenant? 자, 그렇다면 다윗에게 어떤 언약을 했기에 예수님의 사역은 다윗의 언약의 성취일까요? At the time, the king David already has a palace and have very good house made by cedar. 자, 이 당시 하나님께서 다윗에게 언약을 주셨을 때 그는 백향목으로 만든 멋진 궁에서 살고 있는 그런 And 때였습니다. then the house of God still in the tent. 그런데 하나님의 집은 여전히 천막 안에 있는 그런 상태였습니다. So David say, oh, Nathan, I want to build a house for God because I feel uncomfortable to live in a beautiful house while God's house in the tent. 그래서 다윗이 그 선지자 나단에게 자신의 그 멘토이죠. 이것을 고백합니다. 저는 이렇게 백향목으로 지은 좋은 궁에서 살고 있는데 하나님의 그 성전이 여전히 휘장 가운데 있는 것 너무나 마음이 불편합니다. 저는 하나님을 위해서 전을 짓고 싶습니다. 이렇게 얘기를 하죠. You know what God answer? 그때 하나님께서 무엇이라 다윗에게 응답하셨죠? You want to build a house for me? 네가 나를 위하여 집을 짓겠다고?
Instead of you building a house for me, I will build a house for you. 네가 나를 위하여 집을 지을 것이 아니라 내가 너를 위하여 집을 지어주겠다라고 Then 말씀하십니다. God giving His covenant to David. 그러면서 하나님께서 내가 너에게 지어줄 집이 이런 거야 라고 다윗에게 언약을 주시는데 이것을 이름하여 다윗의 언약이라 하는 것입니다. This is a very beautiful prophecy, exactly. 여러분 이 안에는 참으로 놀라운 예언인데 들어있는데요. That's it. 사무엘하 7장 11절로 13절입니다. 전에 내가 사사를 명하여 내 백성 이스라엘을 다스르던 때와 같지 않게 하고 너를 모든 대적에게서 벗어나 평안케 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 이루고 내 수완이 차서 내 조상들과 함께 잘 때에 내가 내 몸에서 날 자식을 내 뒤에 세워 그 나라를 견고케 하리라. 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그 나라 위를 영원히 견고케 하리라. 아멘. The beauty of the prophecy is a toledot. 하나님의 예언은 지속적으로 반복을 통해서 It 나타납니다. can be fulfilled for many terms until the real one. 자, 하나님께서 예언하신 것은 반복이 된다는 건 뭐냐면요. 여러 케이스에서 부분적으로 이루어지고 그 다음에 그 예언이 또 다른 차원에서 계속적으로 반복적으로 이루어진다는 Until the 뜻입니다. perfect one. 자, 그래서 온전한 하나님께서 언약하신 마지막 끝, 그 최종적인 그 언약 성취가 이루어질 때까지 그 언약의 성취는 세대를 거쳐서 여러 경우를 거쳐서 반복적으로 일어난다는 사실이죠. So if we call this as Solomon, the son of David, yes, Solomon fulfilled this prophecy. 자, 만약에 이것이 가까이 있는 다윗의 아들인 솔로몬에게 주셨다라고 한다면 솔로몬을 통하여 그것이 성취되었습니다. Build a house of God, 그래서 솔로몬이 하나님의 궁을, 하나님의 성전을 건축하지요. but his kingdom not everlasting, not forever. 그런데 하나님께서 그 아들에게 주신 그 위는, 나라의 권세는 영원하지 않았죠. 솔로몬에게 주셨던 것은요. So this prophecy should be talking about something that can be last forever. 자, 그렇다면 하나님께서 다윗에게 주셨던 이 언약이 솔로몬에게 성취된 것, 이것으로는 만족할 수가 없어요. 왜냐? 이 언약은 영원성을 가져야 하기 때문입니다. So the only person who can fulfill it is Jesus Christ. 자, 그렇다면 이 영원성으로 온전히 성취하실 분은 우리 주 예수 그리스도밖에 없으십니다. Because Jesus has a Maria DNA, we learn already. 우리가 배웠던 것처럼 예수 그리스도의 몸 안에는 마리아의 유전자가 있었죠. Jesus is the son of David. 자, 그렇다면 다윗의 후손으로 온 마리아에게 있었던 유전자가 우리에게 온 거, 예수님께 있던 거니까 바로 다윗의 후손으로 오시는 그분이 메시아인 것 맞죠? Somebody asked me like this. Mary DNA is not holy. 자, 저에게 이런 질문이 있었습니다. 자, 그렇다면 마리아는 사람이었는데 마리아의 유전자는 이미 거룩하지 않은 유전자 아닙니까? How can Jesus come holy? 어떻게 예수님이 마리아의 유전자를 받았는데 흠이 없는 완전한 거룩하신 신으로서 그것을 유지할 수 있는가 하는 거예요. That's a good question. 매우 좋은 질문이죠. So I answer like this. 제가 그래서 이렇게 When God 답을 created 했어요. Adam, Adam is holy. 하나님께서 아담을 창조하셨을 때 아담은 거룩한 자였어요. That's what been explained many times in the Bible. So how can Adam holy? 자, 그렇다면 하나님께서 아담을 거룩하게 만드셨는데 어떻게 해야 아담이 거룩하죠? We know the dust is not holy. 사실은 그 흙이 그렇게 거룩합니까? 아니에요. 흙으로 아담을 만들었는데 안 거룩하죠. When God recreated the earth is tofu bofu. It means chaos. It's falling in sin. 하나님께서 이 천지를 만드실 때 다시 만드셨던 그때 재창조 이것은 뭐냐면요. 이 땅이 혼돈하고 공허하며 그러니까 많이 벌써 이렇게 흩어졌다는 얘기예요. So God take unholy dust. 자, 그렇다면 혼돈과 재앙 속에 있었던 그 1장 2절의 그 재료가 바로 흙인데 안홀리하죠. He take the unholy dust and make the holy Adam. 안거룩한 언홀리한 이 흙을 들어서 하나님께서 빚어서 아담을 만드십니다. That's
we call Bene Elohim. 여러분, 하나님께서 직접 만드신 하나님의 작품, 이것을 우리는 뭐라 그러죠? 하나님의 아들이라 해서 베네 엘로힘이라고 So 합니다. how God created the body of Jesus Christ? 그렇다면 예수님이 바로 하나님의 아들이신데 어떻게 예수님의 몸을 창조하셨죠? 예수님의 God 몸을 just take Mary DNA, 하나님께서 change it, 마리아의 유전자를 들어서 그것을 거룩하게 만드신 거예요. 그 흙이 안 거룩했다가 주님께서 그것을 거룩하게 만들어서 아담을 거룩하게 한 것처럼 마리아의 유전자는 비록 거룩하지 않지만 그 마리아의 유전자를 들어서 하나님께서 온전하게 거룩하신 예수 그리스도를 만드셨다는 거죠. That's the reason Jesus has been called second Adam. 자, 그래서 예수님을 둘째 아담은 우리의 모든 죄를 대속하시는 그분이 된다는 것을 Because the 말씀하고 process is the 계시죠. same. 왜냐하면 이 첫 번째 아담과 두 번째 아담을 베네 엘로힘으로서 만드시는 하나님의 과정이 똑같기 때문입니다. From dust. 뭐부터 만들었을까요? 흙으로 만들었잖아요. The second one is Mary DNA are also dust. 자, 그러면 마리아의 DNA는 뭐죠? 마리아도 흙이에요. So Jesus will complete 자, what 그리하여서 been promised to David. 하나님께서 다윗에게 이날 허락하셨던 그 다윗의 언약이요. 그 영원하게 이루어져야 하는 언약이 도대체 누구에게 성취됐을까요? 바로 우리 예수 그리스도께서 Jesus 성취하셨습니다. will build the house of God. 예수님께서 하나님의 완전하신 집을 지으실 것입니다. Who is the house of God that Jesus built? 예수님께서 지으실 완전하신 그 집이 무엇일까요? You. 바로 여러분들이 바로 하나님의 That's 처소가 what Bible 되는 거예요. 바로 성경에서 우리에게 말씀하십니다. 에베소서 2장 21절입니다. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 히브리서 3장 6절입니다. 그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니 우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 그의 집이라. 아멘. 고린도전서 3장 16절입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느뇨. 아멘. Now he built everlasting temple. You're gonna be everlasting temple. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 성취하신 언약은 바로 예수님께서 영원한 처소를 만드는데 영원한 처소가 누구입니까? 바로 여러분들이에요. 함께 지어져가는 주의 성전들입니다. But many people will start to say, if David covenant already been fulfilled, why we did not see the kingdom forever? Why we did not see the land forever? 그렇다면 다윗의 언약이 지금 우리들을 통하여 성취가 되었다면, 이미 성취가 되었다면 왜 우리는 다윗 왕궁의 땅, 다윗 왕궁의 그 완전한 백성, 왜 이걸 우리가 못 보죠? Israel been kicked out from the land, no land. 아니, 이스라엘 백성이 쫓겨나서 지금 땅이 없는 상태잖아요. Israel been occupied, no king. 이스라엘이 지금 왕이 있습니까? 왕이 지배하고 있습니까? 아직도 그것이 아닙니다. If Jesus fulfilled Davidic covenant, why the Jewish did not been blessed? 자, 만약에 예수님이 이미 오셨고 예수님이 다윗의 언약을 성취하셨다면 왜 Why Jewish people did not been blessed with Davidic covenant? 유대인들은 왜 다윗의 언약대로 복을 받지 못합니까? The answer is very simple. 답은 이렇습니다. The promise is king forever, throne forever, kingdom forever, land forever. 자, 약속이 뭐죠? 왕도 영원할 것이고 왕좌도 영원할 것이고 그 왕권도 영원할 것인데, If you reject the king, 자, 그런데 왕을 거절했어요. 영원한 왕을. can you get the kingdom? 자, 왕이 왔는데 왕을 거절했어요. 그러면 왕이 없는데 뭐 왕국이 세워질 수 있을까요? Can you get the land? 그러면 왕도 없고 왕국도 없는데 땅이 있을까요? This is what Jewish people say. 유대인들이 이렇게 이야기합니다. 요한복음 19장 14절로 15절입니다. 이날은 6월절의 예비일이요 때는 제6시라. 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다. 저희가 소리 지르되 없이 하소서 저를 십자가에 못 박게 하소서. 빌라도가 가로되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴. 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니. They say, we do not have a king.
뭐라 그러죠? 유대인들이 우리는 왕 없어. 이런 예수 같은 왕 둔 적이 없어. 라고 If 가이사랴를 they 왕을 reject the king, of course they did not get the kingdom. 왕을 거부했다면 그 왕국은 있을 수가 없습니다. If they did not have a kingdom, of course they did not have the land. 왕국이 없는데 어찌 땅이 영토가 주어지겠습니까? Oh, so many people say, but they don't know Jesus is Messiah. 아, 근데 혹시 유대인들이 그때 눈이 가려져서 메시아인지를 알지 못해서 왕이라고 생각 안 해서 거절한 것 아닙니까? 이런 질문이 있을 수 있죠. Everybody knows Jesus is Messiah. 근데 여러분, 모든 사람들이 그 당시에 있었던 모든 유대인들이 예수 그리스도께서 메시아임을 알고 있었다는 사실이 비극이에요. Even a common person knows Jesus is Messiah. 보통 사람들도요, 다 예수님 저분은 메시아구나라는 것을 Let's 알았다는 것이죠. 마태복음 21장 9절입니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. This song only for Messiah. 여러분, 이 지금 부르는 노래는 종려주일 때 종려나무를 흔들면서 부르는 이 노래는요, 메시아가 오실 때만 부르는 노래로 예언된 So 노래입니다. when Jesus come to Jerusalem, everybody say, "You are the Messiah." 그러니까 예수님께서 그 예루살렘 성문 들어갈 때 이 노래를 불렀다는 건 뭐예요? 예언자 메시아에게 부르는 그 찬양을 지금 예수님께 그대로 부르는 거예요. 즉 메시아로 인정했다는 것이죠. Not even a week they crucify it. 근데 메시아라고 이야기를 했고 알았지만 바로 한 주 안에 그 메시아를 십자가에 못 박는 결정을 합니다. Until when? Probably you say. 자, 그렇다면 이것이 언제까지입니까? Until they will embrace this Messiah. 이 메시아, 그들이 버렸던 메시아를 다시금 받아들이는 그때까지. In Revelation chapter 11, of course, we already learned. 우리가 계시록 11장을 통해서 이미 배웠는데요. They will accept Messiah. 메시아를 받아들이게 됩니다. And then in the chapter 14, Messiah become their king. 그리고 계시록 14장에는 바로 그 메시아, 그들이 찔렀던 메시아가 유대인들의 왕으로서 추대가 This 됩니다. Zacharias say. 스가랴서 12장 10절입니다. 내가 다윗의 집과 예루살렘 거민에게 은총과 광구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. So they will regret it. How can you get the hole in your hand? 보니까 그 손에 그 상처를 보고 당신은 그 상처를 어디서 받았습니까? 라고 물으니 And then they suddenly recognize this is Jesus Christ that they crucified, that they rejected. 내가 우리 집에서 받은 상처다라고 하는 그 고백을 통해서 우리가 찌른 자 저분이 메시아였구나라는 것을 애통하며 통탄한다고 스가랴 선지자는 이미 그것을 예언하고 있었던 것이지요. They embrace the king. 자, 그런데 다시금 계시록을 통해서 우리가 보았듯이 이제 그들이 예수 그리스도를 메시아로 받아들이고 They will 나면 receive 1,000 kingdom. 그러면 어떤 왕국이 유대인들에게 회복이 될까요? 천년 왕국이 회복이 되는 거예요. How about us? 자, 그렇다면 우리에게는 이 다윗의 언약이 어떻게 성취가 될까요? Is it for us? 다윗에게 주셨던 그 언약이 우리에게도 여전히 유효할까요? 아브라함의 언약과 같이? If you accept the king, of course you get the kingdom. 여러분들은 우리 예수님을 왕으로, 우리 주인으로 영접하셨잖아요. 그렇다면 왕을 받아들였으니 여러분들은 왕국 회원이 되는 거예요. You get the land. 여러분들은 그러면 땅이 있는 자가 되는 거예요. The land they've been promised, of course, the forever land, not 1,000 year land, I mean New Jerusalem. 자, 영원한 땅이 우리한테는 상속되는 게 약속됐죠. 유대인들에게는 천년 왕국이 약속돼 있지만 우리에게는 영원한 왕국, 즉 새 예루살렘이 우리의 땅이 되는 것입니다. How that processing come? 자, 그렇다면 이 과정은 어떤 여정을 통해서 이루어질까요? Let's see first. This is very 요한복음 important. 1장 11절로 12절입니다. 자기 땅에 오매 자기 백성에 영접치 아니하였으나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Jewish rejected. Who want to accept it? 유대인들이 거절한 그 왕 누가 얼른 받아들였죠? Christian.
우리들이 받아들였습니다. Okay. And then Isaiah said like this. 이사야 예언입니다. 55장 1절입니다. 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. That's been fulfilled in John. 자, 요한복음 7장에서 성취됩니다. But there is something that is still not been fulfilled. 자, 그런데 목마른 자들이 물로 나와서 마셔라 라고 하신 말씀이 예수님을 위해서 성취가 됐는데 통해서 한 가지가 아직 성취 안 된 게 있네요. Isaiah chapter 55. 봅시다. 55장 3절 이사야입니다. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 내가 너희에게 영원한 언약을 세우리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라. 아멘. What God say? 주님께서 지금 뭐라고 말씀하십니까? Give your ear. 자, 너 귀를 나한테 기울이라. Listen to me. 내게 와서 나를 들으라. If you come to me, if you listen to me, I will also give you what I gave to David. 자, 너희가 내게 와서 나의 말을 귀 기울여 들린다면, 너희가 듣는다면 내가 영원한 언약 세웠던 그것을 너한테도 주겠다라는 거예요. So the covenant of David is not yours, it belongs to Jewish people. 그래서 다윗에게 주신 영원한 언약은 유대인들에게 주신 언약입니다. 여러분에게 직접적으로 So 주신 you're not 언약은 going to 아니에요. get the Middle East, you're not going to get Middle East. 그러니까 여러분들은 다윗의 언약의 성취로서 중동 지방에 살게 된 그 땅을 받는 자들이 아니에요. So the early church wrong about that. They make a cross 십자가 전쟁, the cross war. 자, 그래서 Because of that. 우리 중세 시대 때 이 성경에 대한 이해가 부족했기 때문에 십자군 전쟁을 하면서 그 땅이 성지기 때문에 크리스찬이 거기를 탈환해야 된다 해서 전쟁을 일으켰는데 그것은 무지에서 나온 거고요. That land belongs to Jewish people. 여러분 그 땅은요 유대인들에게 하나님께서 약속하신 God 땅이에요. said like this: If you listen to me, I will give you just like I give it to David. 그런데 지금 이 이사야를 통해서 여기에서 너희는 누구입니까? 바로 크리스찬들에게 주님이 하시는 말씀을 들을 때 바로 다윗에게 허락했던 그 언약과 같은 똑같은 언약을 우리에게 은혜로 주신다는 거예요. This is for Christian because I already explained to you the first one being fulfilled by Jesus. So in the first three, of course, it's talking about Christian. So simply say, if you accept Jesus Christ, if you listen to Him, God will make everlasting covenant with you, just like to David. 그래서 이사야 1장에 예언하신 것이 7장에 예수님을 통해서 예언된 것처럼 성취된 것처럼 우리가 주님의 말씀을 듣는 그런 크리스찬이 되었다면 이 영원한 언약이 우리에게 그대로 은혜로 세워진 거예요. So you need to hear, listen to Jesus, and you will receive the everlasting life, 그래서 everlasting 여러분들이 kingdom. 주님이 말씀하신 우리 예수님께서 말씀하신 그 말씀을 날마다 주 앞에 나와서 듣고 그것을 따를 때 하나님께서는 다윗에게 주셨던 그 영원한 언약처럼 여러분에게도 동일한 영원한 언약을 허락해 주시는 것입니다. Zechariah also say that Jesus will come with the new covenant. 그리고 이제 새 언약에 대해서 남아 있죠. 사가랴가 바로 새 언약에 대한 것도 말씀하고 계십니다. Been hidden in the verse 77. 자, 77절에 잘 숨어 있는데 Because the verse 76, Zechariah say, my child, to John, my child, you're going to prepare the way for him, for the Messiah. 즉 그 자기의 아들 세례 요한, 그 침례 요한 그 아이를 향해서 이 아이여 너는 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받을 것이다. 왜? 그 우리 주 예수님을 앞서서 그 길을 예비하는 자가 될 것이다 라고 하는 자기 아들에 대한 예언을 76절에 하죠. So the mission of John is to give his people the knowledge of salvation through forgiveness of the sin. 자, 그렇다면 이 침례 요한이 가졌던 사명은 무엇일까요? 바로 예수 그리스도의 그 구원의 길이 있다는 것을 그 길을 잘 첩경을 예비하는 것이 그의 So 일이었습니다. exactly John preparing everybody to accept the knowledge and to believe that the forgiveness of the sin are available through new covenant. 그러니까
마침내 요한의 사역은 무엇입니까? 그의 사명은 바로 우리의 메시아이신 예수 그리스도께서 오시면 우리들을 죄에서 구원하셔서 용서하시고 하나님이 우리를 구원하실 것이라고 하는 그분을 향한 지식을 다 예비하고 이루게 하는 것이 그분의 사명이었어요. Because in the time of John, when he just born, the new covenant it's still not been made. 왜냐하면 세례 요한이 태어났을 때 새 언약이 아직 만들어지지 않았어요. Let's read 31, 34. 예레미야 31장 31절로 34절입니다. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. 나 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 세운 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 파하였음이니라. 나 여호와가 말하노라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억치 아니하리라. 여호와의 말이니라. 아멘. See, they say the day are coming. 자, 보라 그 날이 이르리니 라고 말씀하셨죠. When? 언제를 이야기합니까? When Jesus died on the cross. 자, 십자가에서 예수님께서 돌아가시는 그날이 바로 이 새 언약을 세우는 Because 날입니다. this is what Jesus say. This is my blood of the new covenant. 이것은 내 피니 받아 먹으라. 이것은 바로 새 언약이다라고 말씀하고 계십니다. 마태복음 26장 28절입니다. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. When the new covenant been fulfilled? 그렇다면 새 언약이라고 하는 것이 언제 성취되었을까요? In Golgotha, when Jesus' blood dripped down. 그래서 이 새 언약은 예수님께서 그 피가 땅에 떨어지는 때에 성취가 된 거예요. What happened when Jesus died in the cross? 예수님이 십자가에 달리실 때 어떤 일이 일어났다고요? God say, I will forgive their wickedness and will remember their sin no more. 내가 그들의 죄를 기억지 않겠다라고 말씀하고 계십니다. So when Jesus spilled his blood in the cross, your sin are no longer being remembered. 그래서 예수님께서 그 언약의 피를 흘리셨을 때 우리의 모든 죄는 다 무효화되고 용서함을 받은 것이지요. This is exactly for the Jewish people. 여러분 이 말씀은 유대인들을 향한 예언의 말씀 맞습니다. But they rejected. 그런데 이 유대인들이 그 온전한 이 말씀을 다 리젝트한 거예요. So in Rome chapter 11 say, it's given to us. 그래서 그들이 이 법을 떠난 것을 우리가 받아들인 거예요. So what happened? When we accepted our sin are forgiven, 우리가 그분을 구세주로 영접하였을 때 우리는 그 언약을 받은 자가 된 것이다 And 라고 then 로마서 God- 11장에 말씀하시죠. God put His law into our mind and into our heart. 그리고 하나님께서는요 그분의 법을 어디에다 두십니까? 우리의 마음에다가 신비에다가 새긴다라고 He will be 말씀하십니다. our God. We will be His people. 우리는 그의 백성이 되시며 그분은 우리의 하나님이 되십니다. He will be like a husband to us. 그리고 그분은 바로 남편과 같은 자가 된다 말씀하십니다. So when Jesus died in the cross, that's exactly the fulfillment of Jeremiah prophecy, the fulfillment of Zechariah's song. Jesus are the new covenant. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 피를 흘리실 때 예레미야 31장의 그 예언은 성취되었으며 사가랴의 찬송 가운데 임하였던 그 예언이 성취된 것입니다. And this new covenant are unconditional. 그리고 이렇게 새 언약으로 예수님이 성취하신 것은 무조건적인 언약입니다. If you believe,
will be given to you Abraham covenant. 우리가 믿기만 하면 아브라함에게 주셨던 그 확실한 은혜를 우리도 동일하게 받게 된다는 If 거죠. you're willing to come to him, listen his voice, he will give you like Davidic covenant. 그리고 우리가 주님 앞에 나와서 그 말씀을 듣기를 원한다면 우리는 다윗의 언약을 받았던 것처럼 우리에게도 그 언약이 온다는 거예요. If you believe in Jesus Christ, Jesus' new covenant or forgiven of sin are yours. 그리고 우리가 예수님을 나의 구세주로 영접하게 되면 모든 죄를 용서해 주시는 그 새 언약, 그 언약이 고스란히 우리에게 나오는 복이 됩니다. That's unconditional. 이것이 바로 무조건적으로 우리에게 주시는 은혜의 언약입니다. Jesus will do his part. You just need to accept it. 우리 예수님께서 이루신 그것을 우리는 그냥 받아들이기만 하면 되는 것이지요. Okay, let's pray. 기도하시겠습니다. We give thanks, Lord, because now we can see the Zechariah did not prophesy about Mosaic law. 하나님, 사가랴의 예언을 우리가 살펴보았습니다. 이것은 모세의 법이 아니었던 것을 깨닫습니다. It means we no longer need to fulfill Mosaic law. 유대인들에게 허락했던 그 율법, 이것을 이제 우리가 친히 지켜서 성취할 필요가 없어졌음을 깨닫습니다. But today we give thanks to you, Lord, because there is an Abraham covenant in Christianity that we will be blessed just by belief. 지켜서 받은 언약인 모세의 법이 아니라 아브라함에게 주셨던 그 법이 믿음으로 성취된 것처럼 우리는 믿음으로 그것이 성취된 은혜 받은 자임을 깨닫습니다. We give thanks because you give us also like Davidic covenant, the promise that you will be our king, you will be our Messiah, that we will receive forever kingdom. 또한 다윗에게 허락하셨던 그 언약, 영원한 왕이시며 그 다음에 영원한 메시아로 다윗의 후손으로 오실 그분, 하나님 그분을 우리가 믿음으로 온전한 주의 백성 되게 하신 것 감사드립니다. We give thanks also for the new covenant, Lord. 또한 새 계약, 새 언약을 우리에게 허락해 주신 주님 앞에 감사와 찬양을 올려드립니다. Because through your death in the cross, through your blood, we receive the forgiveness of our sin. 그렇습니다. 십자가에서 죽어 우리를 대신하여 흘리신 그 피로 인하여 우리에는 영원한 하나님의 새 언약의 주인공이 되게 하신 것을 감사드립니다. Bless your people with a new heart, Lord. Filled with the Holy Spirit. 하나님, 죄 백성들을 축복하시사 이들에게 굳은 마음을 제하시고 새 마음을 허락하여 주시고 이 마음 가운데 늘 주님의 은혜를 새기며 나아가게 하여 주옵소서. In Jesus' name. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.